नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 23 तारिख बुधवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य सरकारक बड़ घोषणा, आजिठारु बंद रहिबो स्कूल कॉलेज। आजिठारु बंद रहिबो स्कूल कॉलेज। सबु जिल्लार रिव्यू मीटिंग हेबा परे एभଳି निष्पत्ति निया जाइछि। एथिसह जेउ छात्र छात्री चाहिबे सेमाने हॉस्टेल रे रही परिबे। राज्य रे जारी रहिथिबा प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी सरकार एही निष्पत्ति नेइथिबा राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछन्ति। एथिसह पिला मानक अंगनवाड़ी छुट्टी नेइ मध्य निष्पत्ति निया जाइछि। आजिठारु अंगनवाड़ी मध्य बंद रहिबो। खाद्य योजना माध्यम रे घरे खाद्य पहुंचिबो। खरा को दृष्टि रे रखी एभଳି निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर, आरबीआई रा बड़ निष्पत्ति, 10 वर्षर पिला माने एबे निज बैंक अकाउंट करि परिबे परिचालना। भारतीय रिजर्व बैंक गुडी को 10 वर्षरु अधिक बयसर नाबालक पिला माननकु स्वाधीन भाबरे संचय अकाउंट खोलिबा एवं परिचालना करिबा को अनुमति देइछि। एही परिप्रेक्षी रे केंद्रीय बैंक नाबालकक जमा अकाउंट खोलिबा एवं परिचालना पई संशोधित निर्देशावली जारी करिछि। वाणिज्यिक बैंक एवं समवाय बैंक गुडी को जारी करा जाइथिबा एक सर्कुलर रे रिजर्व बैंक कहिछि जे जेकोनोसी बयसर नाबालक माननकु सेमानकर प्राकृतिक किंबा आईनगत अभिभावकक माध्यम संचय एवं मियादी जमा अकाउंट खोलिबा एवं परिचालना करिबाको अनुमति दिया जाई परिबो। सेमानक मां को अभिभावक भाबरे रखी एपरी अकाउंट खोलिबाको अनुमति दिया जाई परिबो बोली आरबीआई पक्षरु कुहा जाईछि। परवर्ती खबर, 24 तारिख रे बंटा जिवो नुआ राशन कार्ड। एप्रिल 24 रे नुआ राशन कार्ड बंटन करिवे सरकार। पंचायती राज दिवस रे बंटा जिबा नेई सूचना देइछन्ति मंत्री। पुरी रे एहार शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री। पर्याय क्रमे 5,90,000 हिताधिकारी को नुआ कार्ड बांटिबे सरकार। जिल्लापाल माननकु आज सुद्धा नुआ कार्ड प्रस्तुत करिबाकू दिया जाइछि निर्देश। अन्यपटे एबे भी 25 लाख हिताधिकारी ई केवाईसी करि नाहंती। सेमानकु जांच करिबा पई ऑफिसर माननकु परिदर्शन करिबाकू रिपोर्ट देबाकू कुहा जाइछि। रिपोर्ट आसीबा परे केउ हिताधिकारी माने अछंती किए नाहंती ताहा मध्य तदारख परे सेही राशन कार्ड कटा जिवो। ए नै सूचना देइछन्ती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती खबर, लक्षे पार करिछि सुना दर, भांगिला सर्वकालीन रेकर्ड। चिंतारे ग्राहक, हु हु होई बढ़ुछि सुना दर। रेकर्ड परे रेकर्ड भांगुछि सुना दर। घरोई बजार रे सुना और रूपार दर एबे आउ एक नुआ इतिहास रचिछि। बाहागर ऋतुरे सुना दर सुनी लोकमाने सुना दुकान रु मुह फेराई नेउछन्ति। चीन अमेरिका वाणिज्य युद्ध और विश्वर अर्थनैतिक अस्थिरता जोगु सुना रूपा दर आकाश छुआ होइछि। एहारी मध्यरे सुना दर 1 लाख टंका पार करिछि। आज राजधानी भुवनेश्वर रे 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 92,900 टंका रहिथिबा बेले 24 क्यारेट खांटी सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,01,350 टंका रे पहुंचिछि। हठात एभଳି भाबे दर वृद्धि जोगु निवेशकଙ୍କ सह साधारण जनताଙ୍କ चिंता मध्य बढ़िछि। परवर्ती खबर, आजिठु आहुरी बढ़िबो ताती। पश्चिम अभ्यंतरण रे वर्षुछि निया, 45 डिग्री डेइला पारद। आजिठु आहुरी बढ़िबो ताती। 3 दिन भितरे 3 रु 5 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा नै आकलन। गतकाली 11टी स्थान रे पारद 42 डिग्री अतिक्रम करिछि। राज्य रे प्रथम थर पई पारद 45 डिग्री अतिक्रम करिछि। झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक 45.4 डिग्री तापमात्रा सह देशर द्वितीय उत्तप्त सहर पालटिछि। संबलपुर रे 43 डिग्री, हीराकुद रे 42.4 डिग्री, राउरकेला रे 42 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आगामी 5 दिन जाए ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, सुभद्रा आवेदनकारीଙ୍କ पई खुशीर खबर। 24 रे मिलिबो षष्ठ पर्याय 2टी किस्तीर टंका। चलित मास 24 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार षष्ठ पर्याय टंका। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति। जेउ माने योजनार लाभ पाइबा पई आवेदन करिथिले सेमानଙ୍କ मध्यरु जे योग्य विवेचित हेबे सेमाने टंका पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन्ति। आसंता एप्रिल 24 तारिख रे पुरी ठारे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ द्वारा षष्ठ किस्ती टंका प्रदान करा जिवो। पंचायती राज दिवस रे 1,70,000 हिताधिकारी अकाउंट को 2टी किस्तीर टंका आसीबो। सेमाने एक समय रे 10,000 टंका पाइबे। सूचना योग्य जे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती पाइथिबा बेले द्वितीय किस्ती पाइछन्ति 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइछन्ति। सेही बळी द्वितीय किस्ती रे 4,941,04,60,000 टंका पठा
କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବାରେ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ୟା, ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସଙ୍କ ଧମକ ପରେ ବଢିଲା ଆଶଙ୍କା। ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସଙ୍କ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଛି। ନିକଟରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯଦି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କମିଶନ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ଭୋପାଳରେ ସଂଘର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ବିତରକମାନଙ୍କର ଦାବି ବିଷୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବନକ ଲାଗି ନୀତି, ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାତି 10ଟା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ଗଠନ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ମନ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁନର୍ଗଠନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳ 10ଟା ନ ବାଜୁଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନ କାଟିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁପିଏସସି ରେଜଲ୍ଟ 2024। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ୟୁପିଏସସି ଚୂଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ 2024। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଶକ୍ତି ଦୁବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ହର୍ଷିତା ଗୋୟଲ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡୋନରେ ଅର୍ପିତ ପରାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାହା ମାର୍ଗୀ ଚିରାଗ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆକାଶ ଗର୍ଗ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିକା ରଥ 48ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 95ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, 96ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, 164ରେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପତି, 175ରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଧାନ, 193ରେ ନୀଳମାଧବ ପ୍ରଧାନ, 198ରେ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଗସ୍ତ ବେଳେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମୋଦି 2016 ଓ 2019ରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପୁରୀରୁ ଆସିବେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଶାହାବାଜିପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଦୀଘା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 20 ଏକର ଜାଗାରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁକରଣରେ ନୂତନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି
ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦଇତାପତି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଦୀଘା ଶଙ୍କରପୁର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।